ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਨੋਂ, ਆਓ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਅਗੰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਦਾਸ प्रोग्राम लेके हाजिर होया है। गुरबाणी इस जग में चानन, ते वो चानन किवें हो सकता है? दास भाई नरिंदर सिंह जी अते दास दा साथ देण वास्ते स्टूडियो विच उपस्थित होए ने सरदार निरपाल सिंह जी परदेसी। आपां इन्हां दे नाल मिल के गुरु दीयां गल्लां करनियां ने, परमात्मा दीयां गल्लां करनियां ने, गुरबाणी हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। सो सत संगी जनों, आओ तुसी भी साडे नाल मिल के उस परमात्मा दीयां गल्लां करो, क्योंकि गुरबाणी दा जो निशाना है, मुकाम है, मनुख दे विच जो ऊणताइयां ने वो उजागर करनियां। जीवन दे विच कितना असी मनमुख है ते कितने गुरमुख है, क्योंकि गुरबाणी कहानी ही गुरमुखां दी है ते जां मनमुखां दी है। वाहिगुरू। ये मनमुख जिहड़े अपना जीवन बतीत करते हैं उन्हां दा की लॉस्ट हुंदा है, वो गुरबाणी दसदी है। गुरमुख जनां नूं की प्राप्तियां हुंदियां ने, वो गुरबाणी दसदी है। इस करके असी अपने आप नूं वेखना है कि साडे अंदर मनमुखताई कितनी है ते गुरमुखताई कितनी है। गुरमुख किते ऐसा तो नहीं कि असी दिखावा कर रहे हैं, वो विखावे दीयां गल्लां भी सतगुरु ने साडे सामने गुरबाणी दे अंदर अंकित कीतियां ने। सो गुरु पातशाह की कृपा द्वारा आपां गुरबाणी की लड़ीवार विचार कर रहे हैं। तो अज दा जो शब्द है श्री राग महला तीजा, धन धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज की बाणी। ते आओ आपां फतेह बुला के ये विचारा शुरू करते हैं। सो धन्नवाद है भाई निरपाल सिंह जी आप जी का अते संगतां दा जो इस वेले जुड़ चुकियां ने। सब नूं हथ जोड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्नवाद वाहिगुरू जी परदेसी साहब, जो गुरमत विचारां दी सांझ पाउण वास्ते आप संगत टैलीविजन दे स्टूडियो विच लंदन स्टूडियो विच हाजिर होए हो। ते आपां मिल करके विचारां करनियां ने, जितनी कि सतगुरु ने समत बख्शी है उन्नी की आपां गल कर सकते हैं, क्योंकि गुरबाणी दा ज्ञान ते बहुत गहरा है, बेअंत है। पर साडी मत तू समर्थ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। पर जितनी कि भी सतगुरु ने मत दी है वो आपां गुरमत दे अनुसार विचारां करनियां ने। सो अज दा जो शब्द है वो उस बारे आप जरूर विचार दी सांझ पाओ, शुरू करो, ताकि जो गुरबाणी दी लड़ीवार कथा है वो चल सके। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 31 अंग ते सुशोभित अज दे सतगुरां दे उपदेश तीजे गुरु नानक गुरु अमरदास पातशाह दे मुखारबिंद तो सुशोभित महाराज हुक्म बख्शिश करते ने। श्री राग महला तीजा, मनमुख कर्म कमावणे ज्यों दुहागण तन सिगार। सज्जे कंत न आवही नित नित होए खुआर। पीर का महल न पावई ना दीसे घर बार। भाई रे इक मन नाम ध्याए। संतां संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाओ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਰੰਭਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਤਨ ਸੀਘਾਰ, ਸੇਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਹਾਰ। ਸਹੀ ਸੁਭਾਅ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਮੇਰੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਗਲਤੂਨ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੀਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਨਾ ਦੀਸੇ ਘਰ ਬਾਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਪ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਪਣ ਦੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗੜੀ, ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਟਾਰ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਨਿਮ ਚਲੈ, ਸਹਿਜੈ ਰਵੇ ਪਟਾਰ। ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਹਾਗਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਹਾਗਣ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਣੀ, ਜਿਨ ਨਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੁਹਾਗਣਾ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ ਬਾਝ ਪਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਧਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੇ ਕਿਸ ਸਾਜਿਆ, 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ। ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ, ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਤ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਏ। ਕੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਮਨੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਤਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ, ਪਰਮ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਹਾਗਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਬਹੁਤ ਗਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ,
ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਕਿ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚੱਜ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸੁਚੱਜੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਡਭਾਗਣ, ਸੋਭਾਵੰਤੀ, ਫਿਰ ਭਾਗਵੰਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, तो महाराज ने इत्थे ही उपदेश कृपा करके बख्शते, एक नाम हुक्म है सतगुर दिया बुझाए जियो। ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी संपूर्णता जो सानू राग माला की बख्शिश की, ते किते असी इन्हां ते गुरु की कृपा नाल झाट पाइए ते पूरी उपदेश विच एक दा संपूर्ण प्रगटावा है। राग एक संग पंच बरंगन इत्थे एका, ते 18 10 20 इत्थे एका एका एका, यानी एक तो गल आरंभ की मेरे सतगुरां ने, ते एक चीज आके सब सिमट जाना है। एक है, अनेक है, फिर एक है। हुण उस एक नाल इकमिक होण वास्ते उसनूं प्यार नाल आवाज़ां मारनियां ने, फिर आवाज़ां तो उस नाल ध्यान विच रहना है, सिमरना है। उस सिमरन दे ध्यान मेरे संगी साथी ने बहुत सुचज्जे ढंग नाल आप जी ने सांझ पाई कि एक अवस्था बनती है दुहागणी सुहागणी, ते महाराज की कृपा नाल अगे भागवंत धनवंत, ये गुरु प्यारिओ ये बस सतगुरां तो मंगीए ते अपने कमाइयां करिए। गुरबाणी बेअंत है, ते महाराज फिर ज्योति में जोत ली संपूर्ण थी आराम। ये गुरबाणी दे विचकार समर्थता है। समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर नाम दियो ऋण लाठा। बड़े ही महाराज ने उपदेश सुचज्जे ढंग नाल सानू दुनियावी विचरदे होया सानू ये समझाना कीता है। सानू दुहागणी दा बख्शिश की कि भी दुहागणी ਅਸੀਂ मनमुखी हो के ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। झूठ है उन्होंने छड्डना है, सच है उन्होंने अपनाना है। गुरबाणी किसे नाल वैर नहीं सिखाउंदी, गुरबाणी किसे सरकारां नाल नहीं, गुरबाणी किसे धड़ियां नाल नहीं। ते गुरु दा सिख सिर्फ झूठ दे अंगेंस्ट खलोंदा है, वो भावें कोई भी सरकार होवे,
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੇ ਚਾਨਣ, ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਰੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਵਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਔਗੁਣ ਮੇਟੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੇ ਸਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹਾਓ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਹ 'ਚ ਸੰਤ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇਹ 'ਚ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ 'ਚ ਉਹ ਹਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਗੁਣ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਣ ਭਾਲੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 99 ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗਠੜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 99 ਗੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਬਿਹਾਜੇ ਕੋਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਪਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਪਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ। ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਉ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਏ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਏ। ਤੇ ਹਰ ਬਿਨ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੀ ਭਗਤਨ ਕਉ ਮਿੱਠਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਸਨ ਮਿੱਠੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ। ਹੋ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੇ ਦੁਖਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ ਅਪਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਨੇ ਅਪਾਖੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ ਅਬਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਨੇ ਅਪਾਖੇ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪਖ ਹੀਣੀ ਜਿਨ ਨਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 99 ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਔਗਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਔਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਅੰਗ ਤੱਕ
ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਕੜ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦ ਮਦ ਔਰ ਅੰਤ ਸਵਰਿਆ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਔਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਪਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਬੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਪਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਧੀਰੇ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਹਰਨ ਮਟ ਵੇ ਡਠਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾਂ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ ਘੜੀਐ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘੜੀਐ ਕੀ ਘੜਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਢੈਂਡੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਪੱਬ ਸ਼ਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਤੇ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਵਚਨ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਭਾਵ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਜਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈਨ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਓ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜਲਿਓ। ਉਹ ਦੀਵਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗੇਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ। ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਜ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਸੁੱਤੀ। ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਦ ਜਗੰਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਗੇਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ, ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ। ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੋ 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 ਸੁਤਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਜਾਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਸਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5 ਤੋਂ 10 15 20 ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੈਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ। ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਿਖੋ, ਅੱਜ ਲਿਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸੇਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਜਾ ਭਾਵੇ ਕਾ ਉਡੋਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਰੋਲ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ। ਜਾ ਭਾਗੇ ਕਾ ਉਡੋਂ ਹੋਏ, ਅੰਤਰੋਂ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਕਟਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਦੇ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਔਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਤੀਜੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੱਠੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਭਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੇ। ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜਾ ਬੰਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 'ਚ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮਹਿ ਜਾਏਗੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਸਾਂਝ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੇ ਕੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਉਮੈ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਓ। ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲੇ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੇ ਚਿਤਾਰ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਣੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਘਸੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਠਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾ ਤਿਸ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਪੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਪੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਪੀ ਲਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰਤੀ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਠੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਓਛੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਬੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਪੁਕਾਰਨ, ਪੋਠੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਓਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇੜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।